مجھ سے رات کا انتظار کرنا مشکل تھا کیونکہ آج رات میری بڑی بہن ریما کچھ دنوں کے لیے یہاں آ رہی تھی۔ وہ میری اکلوتی بہن تھی، اس لیے ہمیشہ میں اس کے آنے پر بہت خوش ہوتی تھی۔ اس کی شادی کو 1 سال ہو گیا تھا۔ وہ جب بھی میکے آتی تو میری جیسے عید ہو جاتی۔ ہم مل کر بہت مزہ کرتے تھے۔ وہ جب بھی آتی اس کا یہاں سے جانے کا دل نہ کرتا اور ہمیں زبردستی اسے اس کے گھر بھیجنا پڑتا کہ کہیں سسرال والے برا نہ مان جائیں۔ آج بھی میں نے جلدی جلدی سب کام نمٹائے اور اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ میری بہن بہت خوبصورت اور ایک صحت مند لڑکی تھی۔ اس کے بارے میں سوچ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بالآخر رات کے 9 بج گئے اور وہ گھر آ گئی۔ میں اس سے خوش دلی سے ملی مگر میں اس کی حالت پر حیران تھی۔ اس کا رنگ بہت مرجھایا ہوا تھا، آنکھوں کے گرد حلقے بھی پڑ گئے تھے، اس کے بالوں کی چمک کہیں کھو گئی تھی اور وہ روکھے اور بے جان نظر آ رہے تھے۔ سب نے اس کے حلیے کو نوٹ کیا اور اس سے وجہ پوچھی۔ اس نے کچھ بہانہ بنا کر ہمیں مطمئن کر دیا۔ میری امی نے کہا وہ کچھ دن یہاں رکے گی تاکہ دوبارہ اس کو کھلا پلا کر صحت مند کیا جا سکے، لیکن یہ سن کر مجھے حیرانی ہوئی کہ ریما باجی نے یہاں رکنے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ 12 بجے تک اپنے شوہر کے ساتھ واپس گھر جائیں گی۔ میں باجی کو دیکھ کر پہلے ہی حیران تھی اور اب ان کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ باجی تو جب بھی آتی تھی یہاں 1 ہفتہ رکتی تھی، اس کے علاوہ ان کا اپنے سسرال جانے کو بھی دل نہیں کرتا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا گھر میں میرے دیور کی شادی ہے اور مجھے تیاریاں کرنی ہے، اس لیے مجھے جلدی جانا ہے، پھر کبھی آ جاؤں گی۔ ان کی بات پر میں تھوڑا مطمئن ہو گئی۔ ان 3 گھنٹوں میں میں نے نوٹ کیا کہ باجی کچھ خاموش تھیں، لیکن میں نے اسے اپنا وہم ہی جانا۔ 3 گھنٹے مجھے ان کے ساتھ بہت مزہ آیا۔ رات کو 12 بجے ان کے شوہر انہیں لینے آئے تو وہ چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی میں اداس ہو گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا جیسے ہی ان کے دیور کی شادی ہوگی میں ریما باجی کو 1 ماہ یہاں رکنے کا کہوں گی اور ان کی کسی معذرت کو نہیں سنوں گی۔ ان کے دیور کی شادی کی تیاریوں میں 1 ماہ ایسے ہی گزر گیا۔ باجی کے بغیر میں اداس ہو گئی تھی، اس لیے میں نے ان کو فون کر کے گھر آنے کو کہا مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ مجھے سخت پریشانی ہوئی، میرا دل ٹوٹ گیا۔ باجی نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا تھا، اب انہیں کیا ہو گیا تھا؟ اب تو وہ فون بھی بہت کم کرتی تھی۔ خیر یہ رات میں نے مشکل سے گزاری۔ اگلے دن میں نے سوچ لیا تھا کہ آج انہیں خود ان کے گھر جا کر زبردستی یہاں لاؤں گی۔ میری امی نے میرے فیصلے کو سراہا۔ شام کو میں ان کے گھر چلی گئی۔ باجی نے ایک بار پھر میرے ساتھ آنے سے انکار کر دیا۔ میں نے کافی اصرار کیا تو مشکل سے انہوں نے جانے کی حامی بھر لی۔ میرے سامنے انہوں نے ایک بڑا سیاہ رنگ کا شاپر اپنے بیگ میں رکھا۔ میں نے ان سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ خوشی خوشی میں ان کو اپنے ساتھ لے آئی۔ ابھی بھی وہ اتنا بول نہیں رہی تھی جتنا پہلے بولا کرتی تھی۔ میں نے سوچا ان کو شادی کی تھکاوٹ ہو گئی ہے، اس لیے میں نے اس رات ان کو جلدی سونے کا کہا۔ میں ان سے پہلے سو گئی تھی۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو باجی نے اپنے پیٹ پر دوپٹہ رسی کی طرح باندھ رکھا تھا اور 3-4 انچ کا پتھر صاف نظر آ رہا تھا جس پر دوپٹہ باندھا گیا تھا۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ میں نے ان کو جھنجھوڑ کر اٹھایا اور ایسا کرنے کی وجہ پوچھی۔ ریما باجی نے مجھے سختی سے منع کیا کہ میں اس بارے میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں ورنہ وہ یہاں نہیں آئیں گی۔ ان کی دھمکی پر میں خاموش ہو گئی۔ وہ میری بڑی بہن تھی، اس لیے میں ان سے زیادہ سوالات یا ان کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرتی تھی۔ میں نے ان سے کسی کو نہ بتانے کا وعدہ کیا۔ کچھ دن رہ کر باجی اپنے گھر چلی گئی، لیکن وہ روز ایسا ہی کر رہی تھی۔ میں بہت پریشان ہوئی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ باجی کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے، اس لیے مجھے اس بارے میں زیادہ نہیں سوچنا چاہیے۔ کچھ دن تک اس بات کو میں بھول چکی تھی۔ اگلے ماہ باجی خود ہی یہاں رہنے آ گئی۔ ان کے آنے پر میں بہت خوش ہوئی۔ میں اور وہ ساتھ سویا کرتی تھی۔ اس بار میں نے نوٹ کیا کہ باجی سیاہ شاپر سے کچھ ادویات کھا رہی تھی۔ صبح شام اور رات 3 وقت وہ گنتی کے 5 گولیاں ایک ساتھ کھاتی۔ میں پریشان ہو گئی، مجھے لگا شاید وہ بیمار ہے کیونکہ ان کی صحت پہلے سے زیادہ خراب تھی۔ میں نے ان سے پوچھا باجی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں ٹھیک ہوں۔ میں نے ان سے پھر ادویات کھانے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا یہ طاقت کی سپلیمنٹس ہیں، امی کو میں ہر بار کمزور لگتی ہوں اس لیے میں یہ کھا رہی ہوں تاکہ صحت اچھی ہو جائے۔ ان کی بات پر میں نے شکر کا سانس لیا اور ان کی زندگی بھر صحت یاب رہنے کی دعا کی۔ رات کو جب میں سو گئی تو انہوں نے دوبارہ وہ پتھر اپنے پیٹ پر باندھ لیا۔ اگلے دن مجھے دوبارہ سے وہی حیرانی ہوئی۔ ڈرتے ڈرتے میں نے ان سے کہا کہ باجی مجھے بتا دیں کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں، میں گھر میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔
मेरे कहने पर उन्होंने मुझे डांट दिया और कहा, अगर मैंने उनसे कुछ पूछा तो वो नाराज़ हो जाएंगी। मुझे उनकी बात सुनकर बहुत बुरा लगा। मैं उनकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने उनसे वादा किया कि मैं अब उनसे कुछ नहीं पूछूंगी। कुछ दिन घर रहकर वो वापस अपने घर चली गई। मैं अभी तक इसी बात को सोचती रही थी। मेरे अंदर तजस्सुस बढ़ता जा रहा था और मैं उस पत्थर के पीछे का राज जानना चाह रही थी। कुछ दिनों बाद रीमा बाजी की जानिब से खबर मिली कि उनके ससुराल वाले कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं, इसलिए वो घर पर अकेली हैं। मेरी अम्मी ने मुझे उनके साथ रहने को कहा। मैं खुशी खुशी बाजी के घर आ गई। मैंने ये सोचा कि अब पत्थर वाले राज से भी पर्दा उठ जाएगा। मैं बहुत पुरजोश थी उनसे मिलने के लिए और राज जानने के लिए। मैं सोच रही थी कि अब बाजी की सेहत पहले जैसी हो चुकी होगी। आज एक माह बाद मैं उनसे मिली थी, लेकिन उन्हें देखकर मैं दंग रह गई। उनका रंग पहले से ज़्यादा पीला पड़ गया था, आंखों के गिर्द हल्के भी बढ़ गए थे और वो पहले से बहुत कमज़ोर लग रही थी। मैंने उदासी से उनसे कहा, बाजी, आप सप्लीमेंट्स ले रही हैं फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप ऐसा करें, डॉक्टर से कहकर अपनी दवा चेंज करवा लें। आप पर कोई असर नहीं हुआ इन गोलियों का। ये सुनकर रीमा बाजी का रंग फक हुआ और वो नफ़े में सर हिलाने लगी। उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले उन्हें बुखार हो गया था, इसलिए वो कमज़ोर लग रही हैं। घर वाले परेशान ना हो जाएं, इसलिए उन्होंने किसी को नहीं बताया। ये दवाइयाँ बहुत काम की हैं। मैंने बाजी की बात पर गहरी सांस खारिज की। पता नहीं उन्हें क्या होता जा रहा था। उनकी बात सुनकर मैं मुतमईन नहीं हुई। एक बुखार से इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन बाजी को मैं ये कह नहीं सकी। मैं उनको नाराज़ नहीं करना चाहती थी। ये दिन बहुत अच्छा गुजरा। इस बार भी वो पेट पर दुपट्टा बांध कर सोईं, जिसके दरमियान पत्थर था। इस बार भी मेरी उनसे पूछने की हिम्मत न हुई। खैर, रात अच्छी गुजरी थी। अगले दिन मैं उनको अपने साथ ले आई। बाजी ने इनकार कर दिया था, मगर मैं ज़बरदस्ती ले आई। पता नहीं वो इनकार क्यों करती थी। घर में सब बाजी के साथ मज़े कर रहे थे। उनके आने से ही घर में रौनक लगती। आधी रात को बाजी ने दोबारा 5 गोलियां दवा के साथ ली। मुझे तो डर लगता था कि कहीं बाजी को नुकसान न पहुंच जाए, मगर मैं छोटी थी इसलिए कुछ नहीं कह सकती थी। रात को वो मेरे सोने के बाद पेट पर पत्थर बांध लेती। इस बात का पता मुझे सुबह चलता था। मैंने सोच लिया था कि मैं पता करके रहूंगी इसका राज क्या है। कभी न कभी तो बाजी मुझे बता ही देगी। कुछ दिनों के बाद बाजी ससुराल चली गई। कुछ दिन तक उनके ससुराल वाले आ रहे थे। तब तक मैंने उनके साथ रहने का फैसला किया। जब मैं उनके कमरे में गई तो वो लेट चुकी थी। मैंने हिम्मत करके उनसे पत्थर के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे डांट दिया और कहा, इस बारे में किसी को पता न चले। मैंने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। मैं इसके पीछे का राज जानना चाहती थी। आखिर ऐसा क्या था इस पत्थर में? मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। बाजी मेरे सोने के बाद पत्थर बांधती थी। मैंने कुछ सोचा और फिर सोने का ड्रामा किया। बाजी ने कमरे में छोटा बल्ब जला लिया। बाजी को लग रहा था मैं सो रही हूँ, मगर ऐसा न था। उन्होंने मुझे बुलाया पर मैंने कोई जवाब न दिया। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि मैं सो गई हूँ। उन्होंने अभी तक पत्थर नहीं बांधा था। कुछ देर गुजरी और वो पेट पर पत्थर बांध कर उठकर कमरे से बाहर निकल गई। मैंने उनका पीछा करना चाहा। मैं छुपकर उनके पीछे गई। ये देखकर मैं डर गई कि वो अबाया पहनकर नकाब कर रही थीं। क्या वो कहीं जा रही थी? मगर कहाँ? मैं डर कर सोचने लगी। मैंने पहले सोचा कि उनसे जाकर पूछ लूँ, लेकिन मुझे ख्याल आया कि शायद मुझे पत्थर का राज मालूम हो जाएगा, इसलिए मैं रुक गई। जैसे ही वो घर से निकली मैंने उनका पीछा करना शुरू किया। रात का 1 बज रहा था। मैं एहतियात से उनसे काफ़ी पीछे चल रही थी। वो एक जगह आकर रुकी और एक झोंपड़ी नुमा घर में दाखिल हो गई। मैं हैरत से इस झोंपड़ी को देख रही थी, जहाँ पर हर जानिब मोमबत्तियाँ और दिए रोशन थे। एक जगह आस्ताना लिखा हुआ था। मैं बहुत हैरान हुई। बाजी यहाँ क्या करने आई थी? मैं छुपकर खिड़की से देखने लगी। इस वक्त बाजी के साथ एक नकाबपोश औरत भी थी जो एक तख्त पर बैठी थी। उसने मेरी बाजी से कहा कि ये नया पत्थर लो और इससे रोज़ पेट पर बांध कर सो जाओ। 10 दिन बाद तुम्हें नया पत्थर लेने आना होगा। जल्दी तुम्हें औलाद की खुशखबरी मिल जाएगी। और वो दवाइयाँ लेना मत छोड़ना, वरना बच्चा नहीं हो सकेगा। इसे बाकायदगी से लेती रहना। और ये बात तुम्हारी सास के अलावा किसी को मालूम ना हो, वरना असर नहीं होगा इस पत्थर का और तुम्हारे कभी बच्चा नहीं होगा। इस औरत की बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। इससे पहले कि बाजी आती मैं वहाँ से भागने लगी। क्या बाजी ये सब बच्चे के लिए कर रही थी? उनको कब से ऐसी बातों पर यकीन होने लगा था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। क्या मुझे उनसे इस बारे में पूछना चाहिए था? लेकिन वो मुझसे बड़ी थी, इसलिए मुझ में इतनी हिम्मत न थी कि मैं उनसे पूछ सकूँ। अगर मैं पूछ लेती तो शायद वो मुझसे सख्त नाराज़ हो जाती कि मैं उनका पीछा कर रही थी।
उस रात के बाद मैं बहुत टेंशन में रही थी। अब तो ये मामूल बन गया था। बाजी जब भी मैके आती, गोलियां लेकर आती और पेट पर पत्थर बांध लेती। वो रोज़ बरोज़ कमज़ोर हो रही थी। एक दिन मैं बहाने से उनके ससुराल रहने लगी। उनके सास ससुर और शौहर को किसी और शहर जाना था। इस बार मैं उनके साथ रहने पर खुश नहीं थी, बल्कि उदास थी। आधी रात को मुझे बाजी के रोने की आवाज़ आई। मैं डर कर उठ गई और उनसे रोने की वजह पूछी। उन्होंने कहा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ये कहकर अचानक से उन्होंने रोना बंद किया और मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि लगता है काम हो गया और कोई खुशखबरी मिलने लगी है। पेट में उठते दर्द की वजह से वो दोबारा रोने लगी। मैंने जल्दी जल्दी बाजी का पर्स उठाया और उन्हें करीबी हॉस्पिटल ले गई। मैं हैरान थी कि क्या वाकई ये उस पत्थर का कमाल था। मैंने घर किसी को फ़ोन नहीं किया था ताकि कोई परेशान न हो जाए। सारे रास्ते वो रोती रही थी, मगर साथ साथ खुश भी थी और इस नकाबपोश औरत को दुआएं दे रही थी। पता नहीं क्यों मुझे उस औरत पर यकीन नहीं था। लेडी डॉक्टर ने उनके मुआयने के बाद बताया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो किसी दवा की हैवी डोज ले रही थी। अभी कोई खुशखबरी नहीं थी। बाजी मायूस हो गई। मुझे कुछ याद आया और मैं उनका पर्स खंगालने लगी। उस स्याह शापर को मैंने डॉक्टर साहिबा को दिया जिसमें दवाइयाँ थीं। बाजी ने मुझे खूनखार नज़रों से देखा। मुझे उनके घूरने की वजह समझ नहीं आई। अपनी तरफ से मैंने अक्लमंदी का काम किया था। डॉक्टर साहिबा ने सब अद्वियात चेक करने के बाद बताया कि ये बच्चा रोकने वाली दवा है, आप ये क्यों ले रही हैं? इससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। हम दोनों बड़ा हैरान हुए। रीमा बाजी ने डॉक्टर से कहा, ऐसा नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है। ये अद्वियात तो मेरी सास मुझे खिला रही हैं। उनका कहना है कि मेरे बच्चा नहीं हो सकता और जब मैं ये खाऊंगी तो जल्द हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने उनकी बात की नफ़ी की और कहा, वो ये सब लेना छोड़ दे, वरना वाकई आगे मुश्किलात हो सकती हैं। इसलिए उनकी सेहत ख़राब हो रही है। वो रात हमारी परेशानी में गुजरी। बाजी ने सब मुझसे शेयर कर दिया था। उन्होंने ये भी कहा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ घर नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी सास ने मना किया था। लेकिन मुझे वाकई यकीन है कि डॉक्टर को कोई गलत फहमी हुई थी। मेरी सास ने बड़े हॉस्पिटल से ये दवाइयाँ ख़ास मेरे लिए ली हैं और उनकी सहेलियों की बहुओं को भी इससे जल्दी बचा हुआ है। मुझे अपनी बहन की सास की बजाय डॉक्टर पर यकीन था। मेरा कहना था कि आपकी सास को कोई गलतफहमी हुई है या उनकी डॉक्टर ने गलती से ये दवा दे दी है। लेकिन रीमा बाजी इस बात को तस्लीम नहीं कर रही थी। बिलाखिर लंबी बहस के बाद हमने फैसला किया कि जब सास आएगी तो उनसे ही बात करेंगे ताकि सब क्लियर हो जाए। और तब तक बाजी ये अद्वियात खाना छोड़ देंगी क्योंकि वो कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। बाजी ने और मैंने इस बात पर इत्तेफाक किया। अब हमें उनकी सास के आने का इंतज़ार था। कुछ दिनों में वो आ गई थी। मैं वहीं पर थी। मेरी बहन ने वो अद्वियात खाना छोड़ दी थी और हैरत की बात ये थी कि उन्हें छोड़ने के बाद उनकी सेहत वाकई अच्छी हो रही थी। अब उनको भी मेरी बात का यकीन हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन वो कह रही थी कि उनकी सास को किसी ने गलती से ऐसी दवा दी है। मेरी सास मेरे साथ गलत नहीं कर सकती। मैंने बाजी से कहा, आज रात सब पता चल जाएगा। जब उनकी सास आई तो वो सब मेहमानों में मसरूफ़ थी। घर पर मेहमान उनसे मिलने आए थे, इसलिए हम बात न कर सके। लेकिन आधी रात को जब बाजी ने उनसे पूछना चाहा तो उनके पूछने से पहले वो बोली, मुझे किसी के घर जाना है। इतना कहकर वो आधी रात को चली गई। बाजी ने बताया कि वो अपनी बहन के घर गई होंगी। खैर, हमने उनसे अगले दिन बात करने का सोचा, लेकिन अगले दिन उन्होंने अकेले में बाजी को सख्ती से वो दवा लेने की हिदायत की और पत्थर बांधने का कहा और फिर दोबारा चली गई। रीमा बाजी उनसे कुछ पूछ भी न सकी। एक दो दिन मजीद ऐसा हुआ तो हम परेशान हो गए। वो रोज़ रात को जाती और फजर के बाद वापस आती। हम दोनों अब कश का शिकार थे। घर में किसी को पता नहीं होता था कि सास रात को घर से गायब होती थी। हमने सोचा कि क्यों ना उनका पीछा किया जाए, आखिर वो रोज़ अपनी बहन के घर क्यों जाती थी। हम दोनों चोरी छुपे उनके पीछे गए। ये देखकर हमें हैरत हुई कि वो उसी आस्ताने में दाखिल हो रही थी। हम दोनों छुप गए और छुप कर उनकी बातें सुनने लगे। उनकी सास ने कहा था कि रीमा को तब तक बेवकूफ़ बनाना है जब तक उसका शौहर से तलाक न दे दे। उन्हें आसिफ की शादी अपने घराने में करनी है, जबकि आसिफ ने रीमा से अपनी पसंद से शादी की है और वो ये शादी तोड़ना चाहती हैं। रीमा बाजी सुनकर हैरान रह गई। मेरी भी यही हालत थी। मैंने बाजी से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। बाजी ने बताया कि मेरी सास मुझे पसंद नहीं करती थी। उन्होंने मेरे शौहर आसिफ की वजह से मुझे कबूल किया था। अब समझ आया, उन अद्वियात का और उस पत्थर का कोई चक्कर नहीं था, बल्कि ये मुझे बेवकूफ़ बना रही थी और वो अद्वियात बच्चा ना होने वाली ही थी। मेरी बहन परेशान होकर रोने लगी। मैंने उनको हौसला दिया और कहा, आप ऐसा करें कि अपनी सास का ये मंसूबा ख़राब कर दें। उन्होंने पूछा, कैसे? मैंने कहा, आप रोज़ उनको कहें आप अद्वियात ले रही हैं, जबकि आप फेंक दीजिएगा और आप वो पत्थर भी फेंक दीजिएगा। ऐसे ही कुछ हो सकता है। कुछ दिनों तक उन्होंने ऐसा ही किया। वो सास से झूठ बोलती कि मैं दवाइयाँ खा रही हूँ
اس کی ساس مطمئن تھی، پر میری بہن میرے سامنے رویا کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اب دوائیوں کے بعد وہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی اور ان کا شوہر انہیں طلاق دے دے گا۔ انہیں روتا دیکھ کر میرا بھی رونے کا دل کرتا، لیکن میں انہیں حوصلہ دیتی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا باجی۔ اس بارے میں صرف ہم دونوں بہنوں کو علم تھا، ہم نے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں روز اپنی بہن کو تسلی دیتی اور کہتی کہ وہ آصف کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں تاکہ ان کی ساس آصف کو بہکا نہ سکے۔ میری بہن نے ایسا ہی کیا۔ 2 ماہ بعد میری بہن کو ماں بننے کی خوشخبری ملی۔ وہ دن ہم سب کے لیے عید کا دن ثابت ہوا۔ آصف بہت خوش ہوئے اور انہوں نے گھر میں ایک فنکشن رکھا۔ ان کے دل میں ریما باجی کی محبت مزید بڑھ گئی تھی۔ سب بہت خوش تھے۔ ریما باجی کے ماں بننے پر ان کی ساس حیران رہ گئیں۔ وہ غصے میں گھوم رہی تھی۔ میں اور ریما باجی ان کے چہرے سے آسانی سے اندازہ لگا سکتے تھے کہ وہ کتنی حیران اور پریشان ہیں۔ میں اور میری بہن، ان کے شوہر اور میرے گھر والے بہت خوش تھے، لیکن ان کی ساس غصے میں تھیں۔ ایک رات پھر وہ آستانہ گئیں اور ہم ان کے پیچھے۔ میں نے باجی سے کہا وہ ویڈیو ریکارڈر آن کر لیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور کھڑکی سے ویڈیو بنانے لگیں۔ ہمیں ان کی آوازیں آنے لگیں کہ وہ اس عورت پر غصہ ہو رہی تھی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تمہارے اس پتھر اور دوائیاں دینے کے باوجود میری بہو ماں بننے والی ہے۔ میں نے تمہیں اتنے پیسے دیے مگر تم نے اچھا نہیں کیا۔ باجی کی ساس اس سے لڑ رہی تھی۔ وہ عورت فوری گھبرا گئی اور کہا کہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، تمہاری بہو نے میری بات پر عمل نہیں کیا ہوگا۔ بجائے مجھے کچھ کہنے کے تم اپنی بہو سے جا کر پوچھو۔ باجی کی ساس کو مزید غصہ آیا۔ اس نے کہا میری بہو نے ہر روز تمہاری بات پر عمل کیا، میں خود اس پر نظر رکھتی تھی، تم بہانہ بنا رہی ہو۔ میں نے تمہیں ہر ماہ جو پیسے دیے ہیں وہ واپس کرنا، ورنہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ اس عورت نے جواب دیا تم نے غلط کیا ہے اپنی بہو کے ساتھ، میرے پاس تمام ثبوت ہیں، اگر تم یہاں سے نہ گئی تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی اور جب سب ثبوت ان کو دکھاؤں گی تو پکڑی میں نہیں تم جاؤ گی۔ یہ سن کر ساس گھبرا گئی اور سوچا کہ اگر پولیس نے سچ میں انہیں گرفتار کر لیا تو ان کا بیٹا ان سے نفرت کرے گا۔ وہ اس عورت پر ملامت کرتی باہر آ گئی۔ ہم دونوں کو کھڑا دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ ریما باجی نے غصے سے انہیں دیکھا اور کہا اس ثبوت میں اپنے شوہر کو دکھاؤں گی۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنی بری خصلت کے مالک ہیں۔ آپ نے مجھے میرے شوہر سے بدگمان کرنا چاہا تھا، اس ثبوت کے بعد وہ آپ سے بدگمان ہوں گے۔ ویڈیو دیکھ کر ساس کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگیں اور کہنے لگیں کہ وہ شرمندہ ہے اور یہ سب انہوں نے آستانے کی عورت کے بہکاوے میں آ کر کیا۔ وہ معصوم لوگوں کو ایسے ہی بے وقوف بنا کر لوٹتی تھی، مجھے پتہ نہیں چلا اس لیے میں بھی پاگل بن گئی۔ ان دوائیوں اور پتھر سے کسی کو بچہ نہیں ہوا تھا، بلکہ اس عورت کے کہنے پر میں نے جھوٹ بولا تھا۔ میں نفرت میں اندھی ہو چکی تھی، مجھے معاف کر دو۔ ہمیں ان کے چہرے پر بالکل بھی شرمندگی محسوس نہ ہوئی۔ ہمیں پتہ تھا وہ جان بوجھ کر ایسا کہہ رہی تھیں تاکہ ان کے بیٹے کو ان کی اصلیت پتہ نہ چل جائے۔ میری بہن نے بنا ساس کی بات سنے سب گھر والوں کو وہ ثبوت دکھایا۔ باجی کی ساس رو رہی تھی، سب گھر والوں کے سامنے ان کا اصل چہرہ آ گیا تھا۔ میرے بہنوئی نے فیصلہ کیا کہ وہ ریما باجی کو لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی ماں آگے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ ویڈیو ریما باجی نے اپنے فون میں سیو رکھی تھی، کیونکہ وہ اس آستانے والی عورت کا راز بھی فاش کرنا چاہتی تھیں تاکہ لوگ ایسی عورتوں کے بہکاوے میں آ کر اپنا گھر تباہ نہ کریں۔ تو یہ تھی آج کی سبق آموز کہانی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔